सत श्री अकाल न्यूज़ फॉर यू देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ भावना। वैल अज असीं गल करांगे कोविड-19 महामारी करके बंद हुए स्कूल और कॉलेजां बारे कि किस तरह इस महामारी का जिहड़ा प्रभाव वेखण नूं मिल रहा है तो किहड़ी-किहड़ी जिहड़ी चुनौतियां का सामना करना पै रहा है। तो इस ते गलबात करने वास्ते साडे नाल मौजूद ने दुआबा कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर नरेश कुमार धीमान जी। आओ उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। सब तो पहला सर की कॉन्ट्रीब्यूशन है तुहाडी इस महामारी नूं ध्यान विच रखदे होए? महामारी ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਈ ਕੰਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। और साडा काफ़ी स्टडी मटीरियल जिहड़ा है सबजैक्ट वाइज क्लास वाइज कोर्स वाइज टीचर वाइज वो उस ई कंटेंट सेंटर ते अवेलेबल है। जदों महामारी वापरी इहदी डिक्लेरेशन हुई उस वेले असी अपने टीचर साहबान नूं मुड़ के फिर बेनती की कि भी तुसी अपना वध तो वध मटीरियल जिहड़ा है वो इस पोर्टल ते अपलोड करो। और उसकी खासियत है कोई जरूरी नहीं कि दुआबा कॉलेज के स्टूडेंट ही उस पोर्टल नूं यूज कर सकते हैं। किसी भी कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट कोई भी टीचर उसका फायदा उठा सकता है। और डेली टीचर्स जिहड़े है वो स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासिस उन्होंने स्टार्ट कीतियां और उन्होंने प्रॉब्लम या उन्होंने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिहड़ा कोई मटीरियल चाहिए सी, कोई उन्होंने वीडियो चाहिए है, कोई उन्होंने फोटोस्टेट चाहिए, कोई उन्होंने कोई नोट्स चाहिए है, वो अकॉर्डिंग वो नोट्स टीचर कंटीन्यू उस ई पोर्टल ते ई कंटेंट सेंटर ते जिहड़ा है उन्होंने अपलोड करना। नाले उन्होंने फेसबुक नूं माध्यम बनाया, ईमेल नूं यूज किया, उन्होंने व्हाट्सएप नूं यूज किया, होर भी जिहड़े सोशल मीडिया हैगे सारिਆਂ ਨੂੰ यूज करते हुए असी सब तो पहला काम किया है कि स्टूडेंट्स की जिहड़ी पढ़ाई है उन्हां दी स्टडी है वो वध तो वध हो सके और इस दे विच सानू बहुत वड्डी सफलता मिली है। सर जिहड़े टीचर्स है वो जिहड़े मतलब ऑनलाइन जिहड़ी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे कॉलेज आके प्रोवाइड कर रहे या घर बैठ के प्रोवाइड कर रहे? क्योंकि जे टीचर्स नू कॉलेज आना पै गया जां स्टूडेंट्स नू कॉलेज आना पै गया गल तां इक्को ही है। जिस तरह सेहत का ख्याल स्टूडेंट्स का है उन्ना ही ख्याल सानू टीचर्स का भी करना पैंदा, दूजे स्टाफ का भी करना पैंदा। इस करके वो घर बैठ के ही अपना सारे लैक्चर देंदे रहे हैं, घरों ही सारी जिहड़ी है वो मैटर अपलोड करते रहे हैं, घरों ही स्टूडेंट्स दियां ऑनलाइन क्लासिस लैंदे रहे हैं। क्योंकि जिहड़ा काम हुण घर बैठ के हो सकता है उहदे वास्ते असी क्यों उन्होंने कहिए कि तुसीं कॉलेज आओ तां ही तुहाडी गल बनेगी। और इसकी परमिशन जिहड़ी है साडा DPI ने भी दी है, पंजाब गौरमेंट ने भी दी है, बाकायदा टाइम टाइम तो उन्होंने लैटर भी आते रहे हैं कि भी हुण कॉलेज जिहड़े है वो बंद रहणगे। यूनिवर्सिटी की भी गाइडलाइन आती रही है, UGC की भी गाइडलाइन आती रही है कि तुसीं बच्चों नूं वध तो वध ऑनलाइन क्लासिस के थ्रू जिहड़े है वो अपने मैसेज दिओ, अपनी टीचिंग करो। प्रॉब्लम्स का जिहड़ा सामना करना पै रहा है ऑनलाइन एजुकेशन दे विच जिथे तक पंजाब की गल करिए पंजाब च शायद प्रॉब्लम घट है पर जे असी पूरे भारत की गल करिए उत्थे बहुत सारिया प्रॉब्लम्स ने। पहली गल तो है कि हर एक कोल जिहड़ा है एंड्रॉयड फोन का अवेलेबल होना कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हर प्रांत दे विच उन्हां दियां फाइनैंशियल पोजीशनस जिहड़ियां उन्हां दे नुमाइंदे दियां उत्थे दी जनता दी वो वक्री वक्री हैगी। हर फैमिली कोई इन्नी वैल ऑर्गेनाइज नहीं है, उन्होंने अच्छे सोर्स नहीं है कि वो एंड्रॉयड फोन खरीद सकन। जे बाई चांस किते किसी ने लै भी लिया तो उस तो वड्डी प्रॉब्लम हैगी है कि इंटरनेट की कनैक्टिविटी उन्हें दूर दराज इलाकों च हैगी है। इस करके प्रॉब्लम तो हैगी है। और शहरों के विच जिहड़ा है इहदा मैक्सीमम फायदा हो सकता है पर पिंडां दे विच जिहड़ा है जे इहदा प्रॉपर असी इहनूं इहदा फायदा देना चाहिए भी तां गौरमेंट नूं इहदे वास्ते हले बहुत उपराले करन दी लोड़ है। और मैं तो समझदा कि पिंडां वास्ते पर्टिकुलर वो एरिए जिहड़े है आइडेंटिफाई करके उन्हां वास्ते वक्रे पैकेज भी जिहड़े है सबसिडाइज जिहड़े है वो दे देने चाहिए है
ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਠੀਕ ਚੱਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੇਜਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹੀ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 100% ਨਹੀਂ 70-80% ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਰਬੂਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਖਰਬੂਜਾ ਤਰਬੂਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਭੇਜਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਸਾਗੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਸਾਗੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹ ਬਚੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਏ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਅੱਜ 600 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 300 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਹ 300 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 400 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, 450 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵੋਕਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਓਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬਦਲੇਗਾ, ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ
ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 'ਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, KG ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 5th ਤੱਕ ਦੀਆਂ 8th ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 8th ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਵਲ ਤੇ 10th ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ? ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਸਮਝੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਾਹ ਲੱਭੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਧੀਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।